Welcome to Thala Annan YouTube channel. Today we are going to learn about 12th standard English chapter 4 Prose in the Summit. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா 12ஆம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய prose chapter 4ல இருக்கக்கூடிய the summit அப்படிங்க prose-ஓட book back questions தான் பார்க்க போறோம். Take a book page number 116. Based on your reading of the text, answer the following questions in one or two sentences each. A. What did Hilary do with his wet boots? The answer is Hilary warmed the boots on the stove. It was to remove the frozen ice from them. அதாவது ஹிலாரி என்ன பண்ணுவாரு, தன்னோட பூட்ஸ் எல்லாமே உறைஞ்சிரும், ஃப்ரோசன் ஆயிரும். ஸோ அதை ஹீட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்வார், ஸ்டவ் மேலே வைப்பார். Then B. Name an equipment and a tool carried by the climbers during their expedition. அதாவது மலையேறவங்க தன்னோட என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுக்கிடுவாங்க அப்படிங்கறதுக்கான கொஸ்டின் தான். The answer is oxygen cylinder is an equipment carried by the climbers. ஏறுறவங்க மலையேறவங்க என்ன வச்சுக்கிடுவாங்க, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சுக்கிடுவாங்க. They also carried the tools such as ice axe and ice hammer. C. Why did Hilary become clumsy-fingered and slow-moving? The answer is the oxygen was getting exhausted. Hilary became clumsy-fingered and slow-moving because of lack of oxygen. அதாவது அவர் கொண்டு போனதில் என்ன செஞ்சிரும், ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிரும். அவர் வச்சிருந்த திங்ஸ் எல்லாமே நிறைய இது குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால அவர் ரொம்ப கிளம்ஸியா அந்த அந்த கைகள்லாம் உறைஞ்சு போய் ரொம்ப சோர்வா என்ன செய்வாரு, ஃபீல் பண்ணுவாரு. தென் வாட் டிட் ஹிலாரி ஃபைண்ட் இன் எ டினி ஹாலோ? The answer is Hilary found 2 oxygen bottles left by the previous climbers in a tiny hollow. அதாவது ப்ரீவியஸா கிளைம் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அவங்ககிட்ட இருந்து 2 ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸை ஹிலாரி என்ன செஞ்சிருப்பாரு, கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. When did Hilary feel a sense of freedom and well-being? Hilary got steps down of the south summit with the weightless apparatus. This created in him a sense of freedom and well-being. What did Hilary mean by saying we heard enough to do the job, but by no means too much? அதாவது ஹிலாரி ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருப்பாரு, we heard enough to do the job, but by no means too much. இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Hilary found 2 oxygen bottles on the way up. The oxygen in his cylinders was enough, but it ran out just short of the tent. So he says these words. Then number 2, answer the following question in 2 or 3 sentences each. A. How did the mountaineers belay? The answer is the mountaineers tied one end of a rope around each of them and the other end to a rock. When one belayed, the other would go on cutting. They took turn like this. Why was the original just fading away? The time was passing and the rich seemed never ending. அதாவது டைம் போய்கிட்டே இருக்குது, பட் எண்டிங் மட்டும் தெரியவே இல்லை. As they were tired, the mission seemed to be difficult. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மிஷன் எப்படி இருந்தது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ the original just was fading away. What did Edmund Hillary do to escape the large overhanging ice cornices? There were large overhanging cornices. Hilary cut a line of steps down to where the snow met the
rocks on the west to escape from them. What did Dancing and Edmund Hillary gift to the gods of lofty summit? How did they do it? Dancing kept in a whole various articles like a bar of chocolates, a packet of biscuits, and a handful of lollies. What did the photograph portray? The photograph portrayed the North Pole and the old route. This had been made famous by the struggles of those great climbers of the 1920s. The soft snow was difficult and dangerous. Why? And the snow வந்து ரொம்ப difficultாவும் dangerousாவும் இருந்தது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The soft snow was not firm enough to hold their feet tight. அந்த snow வந்து நம்மளுடைய காலை வந்து அந்த பாதத்தை வந்து ஸ்ட்ராங்கா பதிக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு ஃபிட்னஸும் கிடையாது. It might slip or give way under the foot. இது வந்து சரிக்கு கீழே விழுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இருந்துச்சு. So the soft snow was difficult and dangerous. How did the firm snow at the higher regions fill them with hope? The firm snow could hold their feet strong. They could cut step with 2 or 3 blows of the ice axe. They could walk with the crimson shoes to the south peaks with a solid and comfortable belay. It filled them with hope. Then JK book page number 117. Vocabulary. Idioms. We have already learned that idioms is an expression in English with a special meaning of its own. Already நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலையுமே 11th ஸ்டாண்டர்டில் idioms பார்த்துருப்போம். இங்கிலீஷ் மீனிங் தான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும். அதுதான் சேம் மீனிங் தான், ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. given below are some idiomatic expressions with their meaning. Understand the meaning. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வெயிட் ஃபார் த டஸ்ட் டு செட்டில். இதோட மீனிங் டு வெயிட் ஃபார் a situation to become clear or certain. அதாவது பிரச்சனை தீரும் வரை காத்திரு. ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், அது சால்வ் ஆக தண்ணி காத்திருன்னு சொல்லுவாங்களா, அதுக்கான மீனிங் தான் வெயிட் ஃபார் த டஸ்ட் டு செட்டில். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. கெட் ஹாவ் ஆல் யுவர் டக்ஸ் இன் எ ரோ. இது வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிரு அப்படி சொல்லுவாங்களா, முற்றிலும் தயாராயிரு, ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிரு அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தான். பாருங்க. டு ஹாவ் மேட் ஆல் த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நீடட் டு டூ சம்திங் டு பி வெல் ஆர்கனைஸ்ட். அதான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னதான், ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறது, தயாரா இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஃபெட்ச் அண்ட் கேரி. ஃபெட்ச் அண்ட் கேரினா திட்டமிடுறது, ஆல்ரெடி பிளான் பண்றது அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதுதான் இந்த ஃபெட்ச் அண்ட் கேரி. To do a lot of little jobs for somebody as if you were their servant. Next, do the match. To think carefully about something before doing it so that you know on the relevant facts of figures. Round the corner. ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறது, நியர்ல இருக்கிறது, வெரி நியர், ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கிறதா என்னது, round the corner. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. fill in the blanks with the right idioms. choose from the above given idioms. மேல இந்த idioms பார்த்தோம்ல, அதுல இருந்து கீழே நம்ம சூஸ் பண்ணி எது கரெக்டோ அதை ரைட் பண்ணணும். A. The shepherds are cheerful girl and men who fetch and carry tents, oxygen, food, etc. for climbers during their ascent of the summit. The team does the math carefully so as to reach the summit successfully. When they had to climb through deep new snow, the party sometimes had to wait for the dust to settle. Each member of the team had all there to get all their ducks in a row. We could not believe that with a few more walks of the ice axe in the firm snow, we were round the corner, the top. Next,
Understand the meaning of the given idiomatic expression and choose the right one to complete the sentence. இதுல ஒரு ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க, கொடுத்துட்டு கீழே நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதுல எது கரெக்டோ நம்ம எடுத்து என்ன செய்யணும், சூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். The icing on the cake, something extra and not essential, but it is added to make it even better. The icing on the cakeனா அது வந்து கண்டிப்பா தேவைன்னு கிடையாது, பட் அதை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரா என்ன செய்யும், பெட்டரா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா நல்லா இருக்கும். அதுதான் இதோட மீனிங். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, break the ice to make people more relaxed, especially at the beginning of the meeting. இப்போ ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, and the conference room was silent though packed. The chairman introduced an interactive session to break the ice. அதாவது break the iceனா beginning, நம்ம ஸ்டார்டிங்ல தொடக்கத்துல நம்மளை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோ சம்திங் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ கொடுப்போம்ல, அதுதான் என்னது break the ice. Next, our headmistress not only promised us to take us for an excursion, but also announced that on return we would get a holiday. It was like the icing on the cake. அது ரொம்ப தேவை கிடையாது தான், பட் அது இருந்தா எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அதோட மீனிங் தான் இது. நெக்ஸ்ட், டேக் ஏ புக் பேஜ் நம்பர் 118. அதில் பாருங்க பிரேசல் வெர்ப் கொடுத்துருக்காங்க, சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Turn on, to open, took over, take lead, set off, start a journey, put off, postpone பண்றது. இதுதான் பிரேசல் வெர்ப். கீழே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. given below are some phrasal verbs which are frequently used in connection with traveling. guess the meaning and match. இதுல கெஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டா என்ன செய்யணும், மேட்ச் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, see off, அதுக்கான ஆன்சர் to go to station or airport to say goodbye to someone. யாருக்காவது ஏர்போர்ட்லயோ இல்ல சம்திங் நம்ம குட்பை சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அவங்கள நம்ம சென்ட் ஆஃப் பண்றதா என்னது see off. நெக்ஸ்ட், ஸ்டாப் ஓவர், to stay at a place for a short period of time when traveling to another destination. Next, set off, start off to begin a journey. ஜேர்னியை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்றதா இந்த செட் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, கெட் இன், கெட் ஆஃப், கெட் ஆன், கெட் அவே. அதில் கெட் இன் அப்படின்னா என்டர் எ பஸ், ட்ரெயின் ஆர் பிளேன். நம்ம பஸ்ஸுக்குள்ளேயோ ட்ரெயினுக்குள்ளேயோ பிளேனுக்குள்ளேயோ போகும்போது கெட் இன் யூஸ் பண்ணணும். கெட் ஆஃப் அப்படின்னா லீவ் எ பஸ், ட்ரெயின் ஆர் எக்ஸெட்ரா. அந்த பஸ்ஸை விட்டோ ட்ரெயினை விட்டோ வெளியில வரும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், கெட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணணும். கெட் ஆன் அப்படின்னா அரைவ் இன்சைட் ட்ரெயின், பஸ், எக்ஸெட்ரா, அரைவ் ஆகுறது, அது வந்துருச்சு அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். நெக்ஸ்ட், கெட் அவே அப்படின்னா டு கோ அவே ஃப்ரம் ஹோம் ஃபார் எ வெக்கேஷன். நம்முடைய வெக்கேஷனுக்காக ஹோம் போகும்ல, அதுதான் ஹோமை விட்டு வெளில போறதா என்னது, கெட் அவே. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செக் இன், செக் அவுட். செக் இன் அப்படின்னா அரைவ் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் அட் ஏர்போர்ட் ஆர் ஹோட்டல்ல நம்ம செக் இன் பண்றது. செக் அவுட் அப்படின்னா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் முன்பதிவு பண்றதா செக் இன். நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வெளியில வருவோம்ல, லீவ் ஆகி வருவோம்ல, ஹோட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போறதுக்கு புக் பண்றது என்னது, செக்இன் சொல்லுவோம். நம்ம ஹோட்டலை விட்டு லீவ் ஆகும்ல, வெளியில வர்றதா என்ன சொல்லுவோம், செக் அவுட் சொல்லுவோம். பே த பில் வென் லீவிங் த ஹோட்டல். ஹோட்டல் விட்டு வெளியில வரும்போது பில் பே பண்ணுவோம்ல, அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், செக் அவுட் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். ஆல்ரெடி நமக்கு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்னால என்னன்னு தெரியும். ஹேர் ஆர் சம் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் சூசன், அதாவது ஒரு ரெண்டு வேர்டு சேர்த்து எழுதுறதா என்னது காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். இதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ice fall, knife edge, windproof, sleeping bags, halfway, never ending, party full, ice axe. Let us learn a few more with their meanings. இதுல some examples கொடுத்திருக்கு. iceberg அப்படின்னா an extremely large mass of ice floating in the sea. Ice cap, a layer of ice permanently covering parts of the earth, especially around north and south poles. Ice floe, a large area of ice floating in the sea. Ice sheet, a layer of ice that covers a large area of land for a long period of time. Ice ring, specially prepared flat surface of ice where you can ice skate. Next, tricky book page number 119. D ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, semantic network, work bill. Words
belonging to different symmetric fields. அதாவது வேர்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டான symmetric fieldsல யூஸ் ஆகுறதா என்னது symmetric networkனு சொல்லுவோம். இல்ல பாருங்க, match the following with a right field choosing appropriately from the box given. கீழே sums questions கொடுத்திருக்காங்க, மேல பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இருந்து நம்ம கரெக்டா இருக்கிறத எடுத்து ரைட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஸ்னோ போர்டு, ஸ்போர்ட்ஸ், ஸ்னோ மொபைல், transpiration, snow chains, missionary, snowstorm, weather, snow bad, travel, snow belt, geography. Next பாருங்க, அதுக்கு downlay some words கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Complete the following. List any 3 aspects which contributed to the success of the ascent of the summit. Experience and knowledge through planning in advance. Excellence of equipment. B. Without the help of our shepherds, nothing would have been possible. The main idea of the passage is 3 walks for success. The biggest thing of all is the part played. Shepherds were cheerful and gallant men. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் 4ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் இந்த சமிட்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் கண்டினியூட்டியை பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோவும் இருக்குது. உங்களுக்கு அது தெரிலனா அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் எதுவும் டவுட்னா கேளுங்க, கண்டிப்பாக நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.